Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 10 of PGTRB, and it is titled The Principles of Literary Criticism. And we are with the text Aristotle's Poetics, which is a treatise on the art of writing drama. So in this work, Aristotle is prescribing the principles to be followed while writing drama, particularly tragedy. It also applies to comedy. Now, coming to the other two elements, he has spoken about the other elements of tragedy, and now he is going to focus in this chapter, chapter number 19. He is going to speak about diction and thought. Already in the previous section, he has started about diction. What do you mean by diction? Diction is the choice of words. It's the language part. But the language in Solomon, he also gives importance to body language, verbal communication, non-verbal communication. So when we say language, it is written language and body language put together. So he gives importance to the gestures, the postures, and the facial expressions, which will communicate emotions and which will evoke emotions. Adha patti munnadiye previous chapterல சொல்லிட்டார். Chapter number 18ல எல்லாம் சொல்லிட்டார். இப்போ he is going to speak about thought. What is thought அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, thought is nothing but what is said in the rhetoric. எது ஒன்று சொல்லப்படுகிறதோ அதுதான் thought. Rhetoricனா it is what is communicated is called rhetoric. Public speaking, அதை வந்து rhetoricsன்னு சொல்றாங்க. The art of public speaking, a discipline which is associated with Aristotle. He is considered to be the father of rhetorics, a father of logic also, father of ethics also. இப்போ எதெல்லாம் சொல்லப்படுகிறதோ அது சொல்லப்படுவதற்கு மூல காரணமாக இருப்பது தாட். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தாட் இருக்கணும். அந்த தாட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we will try to communicate using words. And he is speaking about the importance of speech production and why the speech production. எதற்காக நம்ம பேசணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we need to speak in order to give proof for an idea or to refute an idea. நம்ம ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கோம், அந்த ஐடியாவை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம பேசணும். அதே நேரத்துல இன்னொருத்தர் வேற ஒரு ஐடியா சொல்றாரு, அதை டிஸ்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, ரெஃப்யூட் பண்றதுக்கு பேசணும். நம்பர் 2, the main aim of speech is to excite the feelings. இன்னொருவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஃபீலிங்கை உருவாக்கணும். அதற்காக தான் நம்மளுடைய தாட்டை வந்து என்ன பண்றோம், வெர்பலைஸ் பண்றோம். நம்ம மைண்ட்ல ஒரு ஐடியா இருக்கு, இந்த ஐடியாவை பேசணும்னு எல்லாரும் ஓ சூப்பர், ஐயோ அப்படின்னு மிரண்டு ஓடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த இமோஷனை உருவாக்குறதுக்கு, ஒரு வண்டரை உருவாக்குறதுக்கு அல்லது ஒரு பயத்தை உருவாக்குவதற்கு நாம் பேச வேண்டும். இந்த பேச்சுக்கு அடிப்படை வந்து எண்ணம், சிந்தனை அப்படின்னு சொல்றாரு. அதற்கப்புறம் we have to speak in order to give some suggestions. Now he is going to give importance to something called mode of utterance. பேசுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல, but how are you going to speak? What effect you are going to speak? What is your mode of utterance? What is your delivery style? You may have knowledge, but you may not know how to deliver it. நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கு இருக்கிற பிரச்சனையே அதுதான். நிறைய சார், நான் நிறைய வச்சிருக்கேன் சார், ஆனா அங்க போனா எல்லாம் சொதப்பிடுறேன் சார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஐடியா இருக்கு, you do not know the art of uttering it, putting it across to your learner. So he is asking the people to look into the mode of utterance. So speech, according to Aristotle, is a mode of utterance. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. What is the word used by Aristotle to refer to speech? அப்படின்னா, according to whom it is called utterance. To utter something அப்படின்னு ஒரு சொல்லிட்டாரு. Now we are moving on to the next part. What is language? What are the language components? அப்படின்னு ஒரு போறாரு, ஒரு கிராமரியன் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்றாரு. Language, what does it contain? அப்படிங்கும்போது language contains the following elements. என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கான்? It contains letters, it contains syllables, it contains
connecting words. Connecting words இப்ப modern grammarல என்னன்னு சொல்றோம்? What is a modern term used for connecting words? Conjunction சொல்றோம். இன்னும் டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா we call it as linking words, or we call it as linkers. It's called linkers. அப்ப அரிஸ்டாட்டில் பாருங்க அப்பயே லிங்கர்ஸ் பத்தி அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. லிங்கர்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லெட்டர் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாரு. தென் he speaks about syllable. What is syllable? How do you define syllable? According to the vowel sounds. Sound unit அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா? It is focusing on the sound of the vowel. Based on the vowel, you try to group letters together. சிலபிஃபிகேஷன் ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை பத்தி சொல்றாரு. நவுன், வேர்ப், கேஸ், சென்டென்ஸ் ஆர் ஃப்ரேஸ், ஆல் தீஸ் ஆர் த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ். ஒரு மொழி அப்படின்னா அந்த மொழிக்குள்ளார இது எல்லாமே அடங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he goes to explain every element. இதுல ரொம்ப டெப்தா உள்ள எல்லாம் போக வேண்டாம், ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்ம கிரீக் கத்துக்கல. இருந்தாலும் மெயின் டெஃபினிஷன்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு போலாம். Number one, ரொம்ப important நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, what is the definition of a letter according to Aristotle? What is a letter? Letter is an invisible sound, yet not every such sound, but only one which can form part of the group of sounds. ஏதாவது புரிஞ்சுச்சா? Letter, by letter, he means one prominent sound among group of sounds. Group of sounds இருக்கு, அதுல ஒரே ஒரு சவுண்ட் which will be prominent, which will be heard. அப்ப இவரு ரிட்டன் லாங்குவேஜ் பத்தி பேசுறாரா, ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் பத்தி பேசுறாரா? நீங்க தான் கெஸ் பண்ணி சொல்லணும். ஸ்போக்கன் ஃபார்ம். ரிட்டன் லாங்குவேஜ் பத்தி இவர் பேசவே இல்லை. He is speaking about spoken language, and the spoken languageல there is one sound which dominates, which becomes significant among the others. And what is that significant sound which is heard to everybody? அப்படிங்கும்போது அப்படியே இங்கிலீஷ் ஃபனடிக்ஸ் குள்ள என்டர் ஆகுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது. என்ன அப்படின்னா, the significant sound which becomes prominent is called vowel, or it is called semi-vowel. Vowel or semi-vowel, and he goes to define the formation of vowel. How are vowels formed? The vowel எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது அப்படிங்கும்போது, without any obstruction of the tongue or lip. இந்த டங் லிப்பு எதுவுமே அந்த சவுண்டை வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாம அந்த சவுண்ட் வெளியில வந்துருச்சுன்னா it is called vowel. ஒருவேளை அப்ஸ்ட்ரக்ஷனோட வந்துச்சுன்னா that sound is called consonant. A, A, அப்படிங்கும்போது there is no obstruction of the air that comes from the lungs. லங்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட் அப்படியே வந்துடும் வெளியில. ஆப்பிள். ஆனா பென்னு சொல்ல போறோம்னா அந்த ரெண்டு லிப் வந்து ஏரை பிளாக் பண்ணும். பென், பென், கேர்ள், பென், அங்க உள்ள வந்து there is a blockage. டென்டல் சவுண்ட். இது வந்து ப்ளோசிவ். பல்லு வந்து பின்னாடி போய் கடிப்போம் அப்படின்ட்டு. So dental plosives வரும். Where he is speaking about the definition of the vowel sound and the consonant sound and semi-vowel sound, and then he moves on to what is a syllable. What is a syllable? A syllable is a non-significant sound composed of a mute and a vowel. Mute na enna? Mute is nothing but vowel. Insignificant sound, that is consonant. ஒரு வார்த்தையில 3 letters இருக்கு சார். Okay, for example, let me put it here. Okay, give me a disyllabic word. Helpful is a disyllabic word, right? Yes, sir. Helpful. Okay, helpful is a disyllabic word. இதுல பாத்தீங்கன்னா க் அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் இருக்கு, ஏ அப்படின்னு ஒரு vowel சவுண்ட் இருக்கு, அப்படின்னு ஒரு கான்சனன்ட் சவுண்ட், p அப்படின்னு ஒரு கான்சனன்ட் சவுண்ட். There are 3 consonant sound, but there is only one vowel sound. அந்த
ஹே அப்படிங்கிற சவுண்ட் இருக்குல்ல, ஹே, அந்த ஏ சவுண்ட் பிகம்ஸ் ப்ராமினன்ட், தி அதர்ஸ் ஆர் நியூட் சவுண்ட்ஸ். அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வாட் இஸ் a syllable? It is a non-significant sound. It is composed of a mute and a vowel. இந்த டெஃபினிஷன் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. டெஃபினிஷன் வந்து ஸ்ட்ரைட் கொஸ்டினா தான் வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன், what is a connecting word? A connecting word is a non-significant sound which either causes or hinders the union of many sounds into one single sound. What is this connecting word? It is a non-significant sound basically. தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. which neither causes nor hinders. அது செய்யாது, அதே நேரத்துல இடையூறும் பண்ணாது. எதை செய்யாது? யூனியன் ஆஃப் மெனி சவுண்ட்ஸை அது காஸ் பண்ணாது, அதே நேரத்துல அது சேருதுன்னா இடையூறும் பண்ணாது. இட் மே பி பிளேஸ்ட் ஈதர் at the end or in the middle of a sentence அப்படின்னு சொல்லிட்டார். Now we move on to the definition of what is a noun. What is a noun? Noun is a composite significant sound. Composite significant sound, ரொம்ப important. Look at the other part of the definition. Not marking time. இதான் அரிஸ்டாட்டில் way of defining. What is something அப்படின்னா, it is not the other அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஒரு தடவை அரிஸ்டாட்டில்கிட்ட போய் கேட்டாங்க, what is good அப்படின்னா, absence of evil is goodனாரு. Absence of evil is good. இங்கேயும் what is noun? That which is not a verb is a noun அப்படின்றாரு. அதான் இங்க சொல்லியிருக்கு. Not marking time. A word, a composite sound that marks time is a verb. அடுத்தது இருக்கு பாருங்க definition. A composite word that marks time is verb. அப்ப what is a noun? It's a composite significant sound not marking time, but which no part is itself significant. It is not significant in a sentence. வாக்கியத்துக்கு எது ரொம்ப முக்கியம்? What is considered to be the heart of a sentence? அப்படின்னா verb தான் முக்கியம். noun வந்து முக்கியம் கிடையாது அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் அப்பயே தெளிவா சொல்லிட்டார். Okay, அப்ப this is to be marked as something very very important. Are you there, teachers? இது புரிஞ்சுதா? Yes, sir. We are moving to the next definition. What is inflection? Inflection is connected both to the noun and the verb, and it expresses either relation of or to and like and that manner. Then we go to a sentence or a phrase. What is a sentence or a phrase? A sentence or a phrase is a composite sound. Okay, some at least of whose parts are in themselves significant. கொஞ்சம் பெரிய structure is a sentence. Okay, அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. Now we move on to the nature of words in chapter number 21. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்துக்கோங்க. இதுல எது எது முக்கியம்னு மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். According to Aristotle, there are two types of words. ஒன்னும் இல்ல, simple word, the other one is double meaning words. Okay, simple word or a complex word. இத வேற மாதிரி சொல்லணும்னா complex word அப்படின்னு சொல்லுவோம். Complex wordனா என்ன நமக்கு? What do you mean by complex word? A word which is with what? Simple wordனா ஒரு hyphen இல்லாம இருக்கும், non hyphenated word. The other one is hyphenated word. Are you there? Did you get that? Yes, Simple sir. wordனா hyphen இருக்காது, complex wordனா hyphen இருக்கும், and they will have lot of additions to it. Okay, அப்ப ஒரு word வந்து simple word இருக்கலாம் அல்லது compound word இருக்கலாம். And when he says he means disyllabic word, trisyllabic word, polysyllabic word. அந்த syllabification தான் சொல்றாரு. ஒரு syllable உள்ள வார்த்தைகளாக இருக்கலாம், 2 syllable உள்ள வார்த்தைகளாக இருக்கலாம், 3 syllable உள்ள வார்த்தைகளாக இருக்கலாம், அதுக்கு மேல எத்தனை syllable வேணுமோ இருக்கலாம். Okay, and then while speaking about the nature of the word, he says every word is either current. இந்த வார்த்தைகள் வந்து இப்ப கரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸா இருக்கலாம், அல்லது it can be strange. Strange அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ரொம்ப archaic words. What does Aristotle mean by
ஸ்ட்ரேஞ்ச், ஆர்கேயிக், ரொம்ப பழசு சார், அறுத பழசு. பல வார்த்தைகள் வந்து அறுத பழைய வார்த்தைகள் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப கரண்ட் உள்ள வார்த்தை, இன்னொன்னு ஓன் அவுட் வேர்ட்ஸ் சொல்றோம், டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ், ஆர்கேயிக் வேர்ட்ஸ், பழைய வார்த்தை. இன்னொன்னு ரொம்ப முக்கியமா அவர் சொல்ல போறது, for poetry and drama we use metaphorical words, ornamental words, அல்லது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட வார்த்தைகள். Then lengthened form of words, contracted form of words, altered words, ellipsis ன்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஆல்பபெட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க, இல்ல 2 ஆல்பபெட்டை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு சில வார்த்தைகள் எழுதுவாங்க ஃபார் ஸ்டைல். ஏன் இப்ப ரொம்ப முக்கியமா அவர் சொல்ல போறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is going to speak about the nature of metaphor. Okay, what is a metaphor? Metaphor is the application of alien name by transference either from a genus to a species, or from species to genus, or from species to species by analogy. ஒன்னும் இல்ல, மெட்டஃபர்னா ஒரு அனாலஜி, கம்பாரிசன் அர்த்தம். அத ஒரு பெரிய அமைப்பிலிருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதான் ஜீனஸ்னா ஒரு பெரிய அமைப்பு. இந்த பெரிய அமைப்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டை எடுத்து அதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன எலமெண்டோடு ஒப்பிடுறது, இல்லது ஒரு சின்ன எலமெண்ட்டுக்கு உள்ளத ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனுக்கு கொண்டு போய் கம்பேர் பண்றது. திஸ் இஸ் கால்டு மெட்டஃபர். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, according to Aristotle, we should be very careful in the usage of metaphor. Or either teachers note பண்ணி வைங்க, I will explain further in the end of this particular chapter. He has a few guidelines for metaphors. அதற்கு அடுத்தது, what is an ornamental word? Okay, ornamental word na that which will beautify the context, that is ornamental word. What is a newly coined word? Okay, a newly coined word is one which has never been used in local use but is adopted by the poet himself. ஒரு ஆளு புதுசா ஒரு வார்த்தைய உருவாக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து பயன்பாட்டிலே இல்லாதது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அரிஸ்டாட்டில், நம்ம வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் இஸ் நோன் ஃபார் கிரியேட்டிங் நியூ வேர்ட்ஸ். புதுசு புதுசா வார்த்தையை அவரே உருவாக்கிக்குவார். ஓகே, அந்த மாதிரி அவர் சில ரைட்டர்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் lengthened words. What is a lengthened word? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. A word is a lengthened when its own vowel is exchanged for a longer one, or when a syllable is inserted. அவ்வளவு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு இன்னொரு vowel இன்சர்ட் பண்ணிக்குவாங்க, ரைட்டா? Are you there, teachers? நீங்க மினிமல் பேர் பாப்பீங்க. ஓகே, பென், கீன் அப்படின்னு, கேஇஎன், கென், கேஇஇஎன், இன்னொரு வவல் சவுண்ட், ஈ, ஈன். Are you there, teachers? இது புரிஞ்சுதா? Yes, sir. அடுத்தது பாருங்க, what is an altered word? An altered word is one in which part of the ordinary form is left unchanged and part is recast. Okay, இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். இதெல்லாம் எங்க பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, லாங்குவேஜ் யூனிட்ல பார்த்திருக்கோம். ஆல்டரிங் அப்படின்னா ஒரு வேர்டுடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அப்படியே வச்சுட்டு செகண்ட் பார்ட்ல மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்றது. தட் இஸ் கால்டு ஆல்டர்டு பார்ட். ஹோட்டல்னு இருக்கு, இன்னொன்னு புதுசா ஒரு வேர்டு அதுல இருந்து உருவாக்குறோம். எப்படி? மோட்டெல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஹைவே சைடு ஹோட்டல் இஸ் கால்டு மோட்டெல், MOTEL. That is called altered word. அப்புறம் நவுனை பத்தி சொல்ல போறாரு. He is going to speak about the nature of noun. நம்ம இத நவுன் கிராமர் புக்லயுமே இது இருக்கும். We call them as gender. ஜெண்டரை பத்தி தான் இங்க பேசுறாரு. நவுனுடைய கிளாசிபிகேஷன்ல வரும்போது ஜெண்டர், nouns are either masculine, feminine or neuter. Okay, masculine, feminine, neuter. எதெல்லாம் masculine, எதெல்லாம் feminine, எதெல்லாம் neuter அப்படின்னு அங்க கொடுத்திருக்காரு. அதை நம்ம நீங்க ஒரு தடவை அப்படியே பார்த்துருங்க. Now we move on to the next one, the perfection of style. Aristotle also speaks about style in this unit.
What do you mean by style? The way you put things across, and style is associated with diction. Diction-ஓடு தொடர்புடைய ஒரு term தான் style. நீங்க the way you use language, the way you use words, the way you structure your sentence, that defines your style. ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு. What is the style of Francis Bacon? Francis Bacon உடைய ஸ்டைல் என்ன ஸ்டைல்? Aphoristic style. Aphoristic style அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா short epigrammatic statements, short pithy statements, சின்ன சின்ன statements, but which will be very impactful. அவர் பாத்தீங்கன்னா ஆர்னமெண்டல் லாங்குவேஜே யூஸ் பண்ண மாட்டார், பெரிய பெரிய வேர்ட்ஸ் சிம்பிளா யூஸ் பண்ணுவார். தட் இஸ் ஹிஸ் ஸ்டைல். அதுவே நீங்க டாக்டர் சாமுவேல் ஜான்சன் எழுதிங்கன்னா ஒன் சென்டென்ஸ் ரன்னிங் டு 1 page, 1.5 page, 2 pages. காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாரு, பெரிய பெரிய பொம்பாஸ்டிக் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாரு. அது அவருடைய ஸ்டைல். அப்ப நம்மால் என்ன சொல்றாருன்னா, வாட் இஸ் ஸ்டைல் அப்படின்னு நீங்க டிஃபைன் பண்ண போறாரு. த பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டைல் இஸ் டு பி கிளியர் வித்வுட் பீயிங் மீன். கிளாரிட்டி இருக்கணும் சார். நீ சென்டென்ஸ் எழுதும் போது அது மீனிங்கை வந்து கிளியரா கம்யூனிகேட் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டைல். வாட் இஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் வேர்ட் டு பி யூஸ்ட் ஃபார் அரைவிங் அட் த கிளியரஸ்ட் ஸ்டைல்? உங்க ஸ்டைல் வந்து பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும், கிளியரா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி வேர்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு யூஸ் கரண்ட் வேர்ட். இப்ப பயன்பாட்டுல உள்ள வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க. சாசர் யூஸ் பண்ண வெக்காபுலரி யூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்ப எட்மண்ட் ஸ்டீவன் சார் என்ன பண்ணாரு? டு மேக் ஹிஸ் ஒர்க் அப்பியர் லைக் அ கிளாசிக், ஹி வாஸ் ரிசார்ட்டிங் டு ஓல்ட் இங்கிலீஷ் வெக்காபுலரி, ஆர்கேயிக் ஸ்டைல் அடாப்ட் பண்ணாரு. அவர் என்ன நம்பினாரு அப்படின்னா, ஆர்கேயிக் வெக்காபுலரி, ஆர்கேயிக் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணாதான் என் ஒர்க் வந்து கிளாசிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். தட் இஸ் நாட் ரைட் அக்கார்டிங் டு அரிஸ்டாட்டில். இப்ப நிகழ்காலத்துல நம்ம பயன்படுத்துற வார்த்தை. ஓகே, இப்ப ரீசெண்டா ஒரு மாநாடுல ஒருத்தர் பேசும் பொழுது அல்லு சில்லு அப்படிலாம் பயன்படுத்துறாங்க. அது என்ன அல்லு சில்லு அப்படின்னா, அது கரண்டா சென்னையில பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை, எல்லா மக்களுக்கும் அந்த வட தமிழ்நாட்டுல அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, அல்லு சில்லு ஓகே அப்படிங்கிற வேர்ட ஒருத்தர் ஒரு கொள்கை பரப்பு மாநாட்டுல பயன்படுத்துறாரு. அப்ப that becomes a style and it had a great appeal on the audience. Now அப்ப இந்த ஸ்டைலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றது என்ன அப்படின்னா, if you want to adapt a very good style, go read Cleophon and go read Sthenelus. Sthenelus or Cleophon போய் படிச்சு பாருங்க, அங்க உங்களுக்கு கிளியர் ஸ்டைல்னா என்னன்னு தெரியும். ஓகே, அடுத்தது what is lofty style? clear style னு ஒன்னு சொல்லிட்டாரு. அடுத்தது lofty style. lofty style, what is lofty style அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, a style which adopts okay uncommon words or unusual word, that is called lofty style. ஓகே, ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பண்ணாரு, ஒருத்தர் இருக்காரு சார், அவர் பேசின விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கே அந்த தமிழ் புரியல. கொள்கை பிரச்சாரத்துல ஒரு நடிகர் டர்ன்ட் ஆக்டர், சீசன்ட் ஆக்டர் இன் தமிழ், அவரு மைக்க பிடிச்சு பேசினாரு, எனக்கு அந்த தமிழ் புரியவே இல்லை அப்படின்னு ஒரு யூடியூபர் சொல்றாரு. அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, the choice of word is the Tamil which was used in சங்கம் ages. செந்தமிழ்ல பேசினேன். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல நிறைய பேருக்கு புரியுறது இல்லை. வழக்கு தமிழ்னு இருக்கு, அந்த வழக்கு தமிழ் பேசிட்டு போக வேண்டியதானே அப்படின்னு ஒரு சில பேர் கேட்கிறாங்க. அப்ப lofty style resorts to rare words, metaphorical words, lengthened words. This is something which is called lofty style. And then what is a riddle அப்படின்னு சொல்றார். Okay, look at the way Aristotle develops. எதையுமே விட்டுட்டு போகல. What is a riddle? Make a note of it, teachers. Riddle is nothing but that which expresses true facts under impossible combinations. That is called riddle. டக்குன்னு பார்த்தோன்னு புரியக்கூடாது. ஆனா உட்காந்து அலசி ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா, ஓ இவ்வளவு பெரிய ஐடியாவை இப்படி மறைச்சு வச்சிருக்காங்க. அடுத்தது, he goes to define what is a jargon. jargon என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, jargon அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, words which are very rare, which is outdated, that is called jargon. Technical
jargon, we use also the word cliche. Cliche or worn out word. அதுக்கு இன்னொரு வேர்டு வந்து worn out. worn out word என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு worn out word is love. எல்லாரும் அந்த வேர்டை பயன்படுத்திட்டாங்க. அதனால nobody knows what is the real meaning of love today. ஒரு காலத்துல லவ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இங்கிலீஷ்ல லவ், தமிழ்ல அதுக்கு பல வார்த்தை இருக்கு. அன்பு, காதல், பாசம், நேசம், ஓகே அப்படின்னு 1008 வார்த்தை வச்சிருக்காங்க. மோகம். ஆனா இங்கிலீஷ்ல ஒரே வார்த்தை தான் லவ். அன்னைக்கு காதலிக்கிட்ட மட்டும் வச்சிருந்தாங்க. ஒரு டீனேஜர்ஸ்குள்ள தான் அந்த லவ் அப்படின்னு சொல்றது. மற்ற எல்லாமே அஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி வேற கேட்டகரியில போட்டாங்க. இன்னைக்கு சின்ன குழந்தை சொல்லுது ஐ லவ் யூ. லவ் யூக்கு என்ன மீனிங்? இஸ் இட் த சேம் செக்ஷுவல் மீனிங் அப்படின்னா கிடையாது. nobody knows what is the real meaning of that particular word. அத பத்தி இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி இருக்கிறாரு. Are you there, teachers? Did you get all these things? Yes, sir. Okay. இங்க பாருங்க, ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, அவர் சொன்ன ஒரு சில விஷயங்களை டிஃபைன் பண்றதுக்கு அவரே என்ன பண்ற ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. There was a writer by name Ariphrades. This Ariphrades, he ridiculed the tragedians of his time for using phrases which no one would employ in ordinary speech. நீங்க ஒரு நல்ல ட்ராஜடி எழுதுறீங்கன்னா, வாழ்க்கையில பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை என்னவோ அதை மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும். அப்படி இல்லாம நான் யாருக்கும் தெரியாத வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துறேன், அந்த எக்ஸ்பிரஷனை பயன்படுத்தினீங்கன்னா யூ வில் பி அண்டர் கிரிட்டிசிசம். அப்ப அவர் டைம்ல இந்த ட்ரெஜிடியன்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஆர்டினரி ஸ்பீச்ல பயன்படுத்தாத ஒரு சில எக்ஸ்பிரஷன் பயன்படுத்தினாங்க. and that was criticized by Ariphrades அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டர். now coming to a very important thing, okay, metaphor. where to use metaphor எழுதிக்கோங்க. where to use metaphor or metaphors அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்றாரு, metaphors are used in dithyrambic poetry, or it is used in heroic poetry. heroic poetryல தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், அதை பயன்படுத்தணும். சொல்லிட்டாரா? Okay. Now I think we will stop here and we will resume immediately. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொண்டு போலாமா டீச்சர்ஸ்? Shall we complete this lesson?